بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کے آئے سارے. میں وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پر یہاں پر آیا ہوا تھا کوئٹہ میں، اور اس سے پہلے میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، پھر یوب میں، قلعہ سیف اللہ، اور اس کے بعد یہاں کوئٹہ میں. وزیر اعظم صاحب کی تاکید تھی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ جو اس ٹائم ہمیں سب سے بڑا چیلنج ہے وہ پوری دنیا کو کرونا ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن جو ہمیں بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایس او پیز شروع میں اس طرح سے فالو نہیں ہوئی، اور ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بھی ایک ہماری جو اکانومی کی جو سچویشن رہی ہے پچھلے بہت سارے سالوں میں، تو جو اکنامکلی فرسٹ ورلڈ ہے اس کے برابر نہیں تھی. تو ہمارے ڈاکٹرز پہ، ہیلتھ ورکرز پہ بہت پریشر آیا اس چیز کا، تو جس وجہ سے ہمارے ڈاکٹرز سٹریس میں بھی تھے، لیکن پھر بھی فرنٹ لائن پہ کام کر رہے تھے. تو پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی اپنی پوری کابینہ کو کہ ہم جائیں اور اپنے ہیلتھ ورکرز کے ساتھ، اپنے ڈاکٹرز، اپنی نرسز، اپنے پیرامیڈکس کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ ایک تو انہیں خراج تحسین پیش کر سکیں، دوسرا انہیں یہ فیلنگ دیں کہ پوری قوم ان کی جو قربانی ہے اس کو قدر کی نگاہ پہ سے دیکھتی ہے، انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے، اور وہ فرنٹ لائن پہ قوم کے لیے جہاد لڑ رہے ہیں. نہ صرف وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے، کیونکہ وہ بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیٹے ہیں کسی کے، انہوں نے بھی گھروں میں جانا ہے شام میں، تو وہ اپنی فیملیز کو بھی، ایک قسم کا ان کی فیملیز کو ہماری فیملی سے زیادہ رسک ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کے دل کے وہ بہت قریب ہیں، تو ان کا میں پیغام ان کے لیے لے کے آیا تھا. یوب میں بھی ملاقات ہوئی ڈاکٹرز کے ساتھ، بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. بہت وہاں پہ ایک چھوٹا شہر ہے، سیٹ اپ چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی کووڈ سے نپٹنے کے لیے وہ اپنے تائیں انہوں نے اچھے انتظام کیے ہوئے ہیں. اسی طرح قلعہ سیف اللہ، وہاں پہ آلدو میڈیکل سٹاف کی شارٹیج ہے کیونکہ وہ دور دراز علاقہ ہے، لیکن جو بھی ان کے پاس موجود ہے، اور پھر ان کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ ایک دو جگہ سے ہے، اور وہاں سے زائرین کے علاوہ جو افغانستان سے لوگ آئے وہ آتے رہے، اور ان کو وہاں پر پازیٹیو جو ہوئے ان کو انہوں نے وہیں پہ کوارنٹائن کیا. تو بڑے نامساعد حالات میں بھی میں نے جو ہیلتھ ورکرز کی کمٹمنٹ اور جذبہ ہے وہ بہت اچھا پایا. اور اسی طریقے سے کل جب میں نے فاطمہ جناح ہاسپٹل، یہاں پر جو ٹی بی سے ریلیٹڈ، چیسٹ سے ریلیٹڈ ہاسپٹل ہے، چیسٹ ڈیزیزز سے، وہاں پہ جب وزٹ کیا تو وہاں پر ایک ایسے ہیرو سے ملاقات ہوئی جن کا نام ڈاکٹر محمود ہے. ڈاکٹر محمود اور ان کے 3 دوسرے بہن بھائی، ٹوٹل 4 لوگ یہ ڈاکٹرز ہیں، یہیں پہ ہیں کوئٹہ میں، تمام سرو کر رہے ہیں، اور لائن آف ڈیوٹی پہ ہی ان تمام انفیکٹ ہوئے پازیٹیو کووڈ سے، اور ان میں سے ایک بہت سیریس ہوئے. لیکن انہوں نے اس ساری نکاہت کے باوجود جو اس بیماری سے ہوتی ہے، جیسے وہ نیگیٹو ہوئے ان کے، کیونکہ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی میں ڈاکٹرز موجود نہیں تھے پورے، تو وہ فوراً واپس اپنی ڈیوٹی پہ آئے. کل میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے پرائم منسٹر کا اسپیشل شکریہ پہنچایا، خراج تحسین پہنچایا، اور انہیں بتایا کہ پرائم منسٹر کے دل کے آپ بڑے قریب ہیں، اور وہ آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکے وہ کریں گے. اور اس چیز کی خوشی ہوئی کہ میں شیخ زید ہاسپٹل بھی گیا، فاطمہ جناح بھی گیا، لیاقت صاحب میرے ساتھ تھے، اور کہیں پہ ہمیں یہ کمپلین نہیں آئی کہ پی پی ایز جو ہیں وہ نہیں ہیں، یا ایکوپمنٹ ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو لڑنے کے لیے ضروری. تو اس کے لیے میں بلوچستان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ستائش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جو انتظامات ہیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ دور دراز علاقوں تک بھی ہم وہ چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہاں پر سیکٹری ہیلتھ سے بات کی، دوسرے لوگوں سے بات کی، تو پتہ چلا کہ جب یہ بیماری آئی، اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے اس نے بلوچستان کو ہٹ کیا تھا تافتان بارڈر کی وجہ سے، اور پورا پاکستان ہی اس کے لیے تیار نہیں تھا، تو بلوچستان کیسے تیار ہو سکتا تھا، اور پھر تافتان بہت دور افتادہ علاقہ ہے. تو اس ٹائم جو ہماری سچویشن تھی وہ بھلے پورے ملک میں ٹیسٹنگ ہو، پورے پاکستان میں 2 لیبس تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی، اور آج اس کو بڑھا کے کیپیسٹی کو ہم 65 گنا تک لے گئے اوپر اپنی ٹیسٹنگ کو، اور تقریباً اب 30,000 کے قریب ٹیسٹ 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں. اور یہ کیپیسٹی جو ہے یہ انشاءاللہ 15 جولائی تک کوشش کر رہے ہیں کہ بڑھا کے 1 لاکھ ہو جائے.
تو پاکستان نے بہت اچھا مقابلہ کیا. پرائم منسٹر کے ویژن میں, عمران خان صاحب کی قیادت میں بہت اچھا پاکستان نے, اور ہمارے باقی سارے جتنے بھی دوست جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی جب میں نے آپ سے جو شیئر کیا کہ جو وینٹیلیٹرز کی سچویشن تھی پہلے, وہ بہت کم یہاں ایکوپمنٹ تھا, آکسیجن کی جو سچویشن تھی بہت کم تھا. آپ کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی اس بات سے کہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 1 ویک فاطمہ جناح جو ہاسپٹل ہے اس میں 100 بیڈز ایڈ ہو رہے ہیں, جہاں پہ آکسیجن کا بھی ساتھ انتظام ہوگا, اور 30 سے 35 کوئی 25 سے 30 بیڈز کے اوپر وینٹیلیٹرز کا بھی انتظام ہوگا, بائی پیپ, سی پیپ مشینز اور وینٹیلیٹرز. سو اس کے علاوہ 100 بیڈز اور بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں, آکسیجنیٹڈ جہاں پر فیسلٹی موجود ہوگی. تو یہ جو 2-3 مہینے میں ہمارا سفر ہے ایز اے اسٹیٹ, یہ بہت اچھا ہے, اور اس میں ہم سب ستائش کے لائق ہیں. ہماری کمیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں جہاں پہ ہم نے SOPs فالو نہیں کیے, اور ہمیں وہ کرنے پڑنے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ رسک پہ ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا. دوسرا جو ٹیسٹنگ ہے اس کی کیپیسٹی, ابھی اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں مدد کرے گی. بلوچستان گورنمنٹ خود سے ایفرٹ کر رہی کہ لورا لائی میں بھی ابھی اسٹیبلش کر دی جائے ود ان نیکسٹ فیو ڈیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جنکشن ہے, وہاں پر زوب سے بھی لوگ آ سکتے ہیں, وہاں پہ قلعہ سیف اللہ سے بھی جا سکتے ہیں, دوسری طرف سے بھی آ سکتے ہیں. تو ایک سینٹر پوائنٹ وہاں بنایا جائے, اور 1-2 پوائنٹس چمن کے بارڈر پہ اور دوسری جگہوں پہ تو پہلے سے ہی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور 1-2 پوائنٹس اور, تاکہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی یہاں زیادہ ہو. جب ٹیسٹنگ ہوگی پتہ چلے گا تو کوارنٹائن کر سکیں گے. تو ایک تو آپ کو جو اپڈیٹ دینی تھی وہ یہ دینی تھی کہ انشاءاللہ ٹیسٹنگ بڑھ رہی ہے, نمبر آف بیڈز بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ شانہ بشانہ کھڑی اپنے فرائض کے ساتھ, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. PCRs پہلے بھی NDMA نے بھیجی ہیں, ابھی بھی وہ پلان رکھتے ہیں آگے اور PCRs بھیجنے کا. وینٹیلیٹرز انشاءاللہ اور ایڈ ہونے جا رہے ہیں, اس میں بھی بلوچستان کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا. اگر آپ نمبر آف بیڈز میں دیکھیں تو وہ بھی زیادہ ہے جو نارملی باقی صوبوں کو گیا ہے جس طرح سے. تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز کی ضرورت زیادہ ہے, علاقے دور افتادہ ہیں. تو اس لیے یہاں سے جو اصل پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ پرائم منسٹر صاحب کا پیغام ہے کہ آپ ان کے دل کے بہت قریب ہیں, اسپیشلی آپ کے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اور لا انفورسمنٹ جو بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, یا آپ صحافی دوست بھی, کیونکہ آپ بھی اپنی ڈیوٹی میں سارا دن ہائیلی ایکسپوزڈ ہیں. تو آپ جتنے بھی فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے دل کے قریب ہیں. پرائم منسٹر ان کے شکر گزار ہیں, اسپیشلی ہمارے میڈیکل سٹاف کے, کہ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ اس میں پرووائڈ کر سکتی ہے وہ پہلے بھی کرتی آئی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی, اور بلوچستان گورنمنٹ بھی اپنے پورے ریسورسز اس پہ لگا رہی ہے. اور مجھے اچھی بات یہ ہوئی کہ جیسے بہت سارا ایک سینس ہوتی ہے شاید کہ دور افتادہ علاقے میں لوگ اویئر نہیں ہیں, تو اس میں میڈیا کے کردار کو بھی سراہنا چاہیے کہ انہوں نے یہاں بھی لوگوں کو اویئر کیا ہے. تو میں جب کوئٹہ میں, جوب میں, دوسری جگہوں پہ پھرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, ماسک پہن کے پھر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہے تو اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے, لوگ ٹرائی ضرور کر رہے ہیں اپنے تائیں. تو یقین رکھیے اگر ہم SOPs فالو کریں گے تو ہمارا انفیکشن ریٹ سلو ہوگا, ختم تو بالکل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے حامی ہیں, وہ شدید ترین لاک ڈاؤن کرنے سے جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں, صرف 34 دن وہ ڈیلے کر پائے اپنی پیک کو انڈیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اسٹڈی ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یونیورسٹی آف شکاگو اور ایک ان کے اپنے ادارے کی, کہ 34% انڈین گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کھانا نہیں ہے. اور اس کے برعکس ہم لوگوں نے, آپ سب نے, ہم نے مل کے, ہم نے دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آلریڈی, جو ہمارے نادار بہن بھائی تھے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے, ان کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں بھی کیش ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور وہ ایک شفاف طریقہ ہے جس سے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی پارٹی ایفیلیشن کون سی ہے, وہ کہاں کا رہنے والا ہے. جو اس کرائٹیریا پہ پورے آتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ویژن تھا پرائم منسٹر کا جو پہلے دن سے کلیئر تھا. اگر اس پورے ریجن میں کسی کو کلیئرٹی تھی کہ اس سے کیسے لڑنا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان تھے.
باقی بہت سارے لوگوں نے پولیٹکس کی کہ جی فوراً لاک ڈاؤن کر دیں اور پریشر میں آ کے ایسے فیصلے لیے بھی. لیکن آج حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن لیے وہاں کی پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے اتنے سخت لاک ڈاؤن نہیں لیے اور اپنے آپ کو صحیح طرح مینج کیا, سمارٹ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں, ان کے بھی سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے, اور فرق نہیں ہے. ہاں فرق ایک ہے کہ وہاں غربت میں زیادہ اضافہ ہوا سخت لاک ڈاؤن میں, کیونکہ لوگوں کو اپنے کام کاج کی فیسلٹی نہیں ملی, اور یہاں پر جن جگہوں پہ سافٹ لاک ڈاؤن رہا وہاں پہ اس کا امپیکٹ کم گیا ہے. اور اب تو انڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ پروو بھی ہو گیا کہ یہ بہتر ڈیسیجن نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے سارے پریشر کے باوجود پاپولر ڈیسیجن نہیں لیا, بلکہ وہ ڈیسیجن لیا جو قوم کے مفاد میں تھا. اپنے اوپر تنقید برداشت کر لی, لیکن قوم کے وسیع تر لانگ ٹرم مفاد میں جو فیصلے تھے وہ لیے. تو میں دوبارہ یہاں سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ایک ہی سلوشن ہے اس کا, ایس او پیز اور ایس او پیز. اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے, ہماری جو انفیکشن ریٹ ہے وہ سلو ہوگا, ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے ڈاکٹرز پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے پیرامیڈکس پہ, نرسز پہ بوجھ کم پڑے گا, اور جو مریض وہاں پہ آئیں گے ان کی بہتر نگہداشت ہو سکے گی. تو آخر پہ میں لیاقت صاحب کو کہوں گا وہ چند لفظ بولیں. آپ لوگوں کو, دوستوں کو دوبارہ ایک دفعہ تمام جتنے بھی ہمارے پیرامیڈکس ہیں اور آپ لوگ, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خراج تحسین, شکریہ. اور انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کے اس بیماری کو فائٹ کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے ہیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ کی آمد کا شکریہ. پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ بلوچستان کو وہ بہت امپورٹنس دے رہے ہیں, اور بلوچستان کے تمام ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب ایک تو این سی سی کی میٹنگز میں, اور دوسرا یہ کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے میں بھی رہتے ہیں. بلوچستان کے جو بھی صورتحال ہے اس پہ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہمارے ڈاکٹرز کو, پیرامیڈکس کو, اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ ہمیشہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے ہیں, اور ہم نے ہمارے جو پولیس اور لیویز کے دستے ہیں ان کو گارڈ آف آنر بھی ہم پیش کرتے رہے. اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں, 287 ایسے ڈاکٹرز جو اب تک کرونا وائرس کا شکار ہوئے, ان میں 5 کی شہادتیں ہوئیں. 69 ہمارے پیرامیڈکس وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے, 3 پیرامیڈکس کی شہادتیں ہوئیں, 5 نرسز کی. تو ڈاکٹرز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی جو کرونا کا شکار ہوا, بعد ازاں کرونا ہی کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی, تو شہداء پیکج میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے. اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اضافی بونسز کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیرامیڈکس کے لیے 515 ملین روپیز کے ہم نے ایکسٹرا الاؤنسز اور 10,000 پر منتھ جو ہے نرسز کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے. فردر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مزید بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی اور اس طرح کی پیکج اناؤنس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ, تو بلوچستان کو اس میں قطعاً نہ بھولیے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہیں, خصوصاً احساس پروگرام کے تحت کہ انہوں نے فائنینشیل اسسٹ کیے, خصوصاً لاک ڈاؤن کے دوران. چونکہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن سے قبل 8,29,000 ہاؤس ہولڈ جو ہے خط غربت سے نیچے تھے, اور لاک ڈاؤن کے 2 منتھس میں 5,20,000 مزید ہاؤس ہولڈس کا اس میں اضافہ ہوا, جو بنتے ہیں اب 13,49,000 ہاؤس ہولڈس. 84 کروڑ روپے کی تو صرف بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو راشن فراہم کیے جو ناکافی تھے. اور بلوچستان میں جو غربت کی شرح ہے پورے ملک میں سب سے زیادہ ہے, پسماندگی ہے, مشکلات ہیں, اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے. تو اس تمام صورتحال میں جو ہماری معیشت کو نقصان ہوا ہے 2 منتھس کے لاک ڈاؤن میں, خصوصاً 4 لاکھ ہمارے لوگ جو ہے لیبر مارکیٹ میں اس کی قلت آئی ہے, وہ اپنا جو ہے جو جاب ہے وہ لاس کر چکے ہیں. اس کے حوالے سے بھی میں شہباز گل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سیکٹر میں بھی ہمارے جو بے روزگاری ویسے بلوچستان میں بہت زیادہ ہے, تو یہاں پہ بھی ہمیں مدد فراہم کرے. بلوچستان گورنمنٹ روز اول سے کرونا کو کمبیٹ کرتے ہوئے ہماری جو اسٹریٹجی تھی وہ نیشنل نیریٹو, نیشنل پالیسی اور نیشنل اسٹریٹجی فیڈرل گورنمنٹ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ تھی, اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے معروضی حالات ہیں بلوچستان کے اس کو بھی دیکھتے ہوئے ہم نے جو پالیسی ڈیوائز کیے, حالات نے یہ ثابت کیا کہ بلوچستان گورنمنٹ کی پالیسی, فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی, پرائم منسٹر صاحب کا ویژن وہ بالکل درست تھا, نہ صرف اس سمت میں بلکہ
बलूचिस्तान अवामी पार्टी वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब, हम प्राइम मिनिस्टर साहब के न सिर्फ कोलिशन पार्टनर हैं बल्कि उनके आइडियोलॉजिकल पार्टनर हैं, उनके नज़रियाती साथी हैं। और नए पाकिस्तान और नए बलूचिस्तान का जो एक विजन है तरक्की की, खुशहाली की, लोगों को रोज़गार फराहम करने की, इकनॉमिकल अपलिफ्ट की, इस पॉलिसी और इस आइडियोलॉजी के साथ हम खड़े हैं। हमेशा शाना बार शाना खड़े रहें और इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बलूचिस्तान गवर्नमेंट वो शाना बार शाना जो है खड़ी रहेगी। पहले एनडीएमए ने जो हमें इक्विपमेंट्स फराहम किए, डॉक्टर साहब ने डिटेल्स शेयर किए, उसका हम शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब ने कल खुद भी जो एफजे चेस्ट हॉस्पिटल है, शेख ज़ैद हॉस्पिटल है, डिटेल में उन्होंने विजिट किया। तमाम जो सूरत हाल है उसका खुद उन्होंने न सिर्फ सेंस किया बल्कि उसको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के तौर पे एक्सपीरियंस भी किया, उसको देखा भी। वही इश्यूज कल हमारे साथ डिस्कस हुए, डॉक्टर शहबाज साहब ने भी डिस्कस किए, जो मैं आपके साथ डिस्कस करता रहा हूँ कि पीपीईज है, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसन हैं, बेड्स हैं, किसी की कोई कमी नहीं। लेकिन दो सेक्टर हमेशा मैं जिक्र करता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने भी कल वही सेक्टर आइडेंटिफाई किए, वो ये है कि वेंटिलेटर्स की कमी प्लस पीसीआर मशीनों की कमी। इन दो एरियाज में हमने पहले इंप्रूवमेंट की है, 25 से अब 92 तक हमारे वेंटिलेटर्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो डिस्पोजेबल वेंटिलेटर्स हैं वो इसके अलावा हैं। 80 टेस्ट पर डे कंडक्ट करने के साथ हमने एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में लेबॉर्ट्री का आगाज़ किया। आज 1200 प्लस यानी 15 गुना ज़्यादा पे हम बैठे हैं। मज़ीद हर एक डिविजनल हेडक्वार्टर में हम लेबॉर्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फौरी तौर पे हमारा जो प्लान है पर डे 5000 टेस्ट कंडक्ट करने का एक टारगेट है। बलूचिस्तान गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एनडीएमए से गुजारिश है। रिसेंटली एनडीएमए ने 20 वेंटिलेटर्स हमें भिजवाए हैं, हम उनका शुक्रगुजार हैं। लेकिन हमने 145 की गुजारिश की थी और बाकी भी फौरी तौर पे हमें भिजवा दें। और इसके अलावा असद उमर साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जून और जुलाई में मज़ीद जो है वेंटिलेटर्स पूरे पाकिस्तान में तकसीम किए जाएंगे। उसमें गुजारिश ये है कि बलूचिस्तान का कोटा आबादी की बुनियाद पे ना रखा जाए। बलूचिस्तान को हमेशा आप जियोग्राफी, स्कैटर्ड पॉपुलेशन, गुर्बत, मसाइल, मसाइब, मफलूकुल आलियत, इस बुनियाद पे देखते हुए और ख़ुसूसन दो बॉर्डर्स जो बड़े बड़े बॉर्डर्स हैं वो हम संभाल बैठे हैं। तमाम सूरत हाल को देखते हुए बलूचिस्तान को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। डॉक्टर शहबाज साहब आपका अगेन बहुत शुक्रिया। देखिए, क्योंकि कल मैं फातिमा जना हॉस्पिटल गया था तो वहाँ पर लैब को भी विज़िट किया। ज़ाहिर बात है प्रोटोकॉल को, जो हिफाजती प्रोटोकॉल होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कि अंदर नहीं गए एसओपीज़ जो, लेकिन उस टाइम भी वहाँ टेस्ट हो रहे थे और जो शीट मैंने देखी उस टाइम भी वहाँ सैंपल लगे हुए थे और लोग उन पे काम कर रहे थे। और उससे पहले जो टेस्ट आए थे मॉर्निंग की शिफ्ट में वो भी मेरे साथ शेयर किए गए। तो नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं एग्री करता हूँ कि नंबर कम हो सकता है, लेकिन टेस्ट जो हैं वो हो रहे हैं। और जैसा लियाकत साहब ने फरमाया कि टेस्ट जो हैं उनकी तादाद अब 5000 तक बलूचिस्तान गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है। दूसरा सवाल आपने सियासी नवीयत का किया। देखिए, जब दो भाई भी इकट्ठे काम करते हैं तो वहाँ भी डिफरेंसेस होते हैं। आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने न्यूज़ एडिटर के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ आपके भी डिफरेंसेस होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने की वजह ये होती है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जब इमर्ज होती हैं या अपना इल्हाक करती हैं या कोई कोलिशन बनाती हैं तो वो अपना अपने मंशूर पे वोट लेके आती हैं। उनकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। कई दफ़ा हम उन्हें अपनी बात नहीं समझा पाते, कई दफ़ा वो नहीं समझा पाते। कई दफ़ा ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हिट करती हैं कि वो जो आपकी एक सेटलमेंट होती है एजेंडाज़ के ऊपर या जिन चीज़ों को अचीव करना है वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कोरोना कोविड के आने से बहुत सारी चीज़ें मुतासर हो गई एकदम। तो कोई ऐसे मसले की बात नहीं, हम अपने इत्तेहादियों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, वो हमारे लिए बहुत मोहतरम है। आज़ादी है एक्सप्रेशन की, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है तो उन्हें बात करने का हक़ है। माफ़ कीजिएगा, वो खुल के बात करें, उनका हक़ है ये, और वो अपना एक आइनी जमहूरी हक़ इस्तेमाल करते हैं। इवन डिफरेंसेस भी हों तो हक़ है, लेकिन हमारे लिए वो मोहतरम है। हम उनसे बात करेंगे और इंशाल्लाह बातचीत से इन मामलात को सॉल्व करके आगे चलेंगे। सिर्फ सलमान यहाँ पर आपको वजाहत करूँ, 4 दिन पहले सिर्फ एफजे चेस्ट हॉस्पिटल में वो शॉर्ट सर्किट की वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस आया था और वो स्लो डाउन हुआ था। परसों हमने 1435 टेस्ट कंडक्ट किए हैं, कल 850 से ज़्यादा हमने टेस्ट कंडक्ट किए हैं। तो टेस्ट का जो सिलसिला वो जारी व सारी जी हाँ। और कल आपको पता है कि जुमा, हफ्ता, इतवार यूजुअली टेस्टिंग पूरे मुल्क में कम होती थोड़ी सी कम होती कंपेरेटिव।
सवाल आपसे है सर। एक जानिब हम लोग कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, दूसरी जानिब क्या वजह है कि सर जो है रोकथाम बनाने का सिलसिला जो अभी तक भी जारी है, बलूचिस्तान में भी अपोजिशन और हुकूमत एक पेश कर रही है, विफाक में भी यही सूरत हाल है, हमसाया ममालिक में यही देखा गया है, जिन जिन ममालिक में ये सूरत हाल है वहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेश करे, तो क्या ही वजह होगी कि रोकथाम बनाने सिलसिले को खत्म करके हम कोविड-19 के खिलाफ जो है फ्रंट लाइन पर होकर के कार्रवाई करें? अच्छा, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि एक तो अगर आप देखें कि जिन मुल्कों में भी सही जमहूरियत है वहाँ पे आपको शदीद डिफरेंसेस नज़र आते हैं। मसलन अमेरिका में जमहूरियत है, वहाँ पे आप देखिए कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बहुत सारी स्टेट्स के जो गवर्नर हैं वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और मैं इसे इख्तलाफात नहीं कहूँगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, ये अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हर बंदा हर मकसद को हासिल करने के लिए डिफरेंट रास्ता समझता है कि बेहतर है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप हो तो वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, वहाँ पे सारे जो एक बात कह दी जाए या बादशाहत हो तो सारे, तो जमहूरियत, जब हमें जमहूरियत, हमारा डिसाइडेड है कि हमारे मुल्क का आइन जमहूरियत चाहता है, हमारी आवाम जमहूरियत चाहती है और हमारा जमहूरी सिस्टम है, तो जमहूरियत की एक आउटकम है, आउटपुट है, बाई प्रोडक्ट है, और वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसके बगैर जमहूरियत किसी काम की नहीं। तो फिर हमें इत्तेहादियों को भी देनी पड़ेगी और अपोजिशन को भी देनी पड़ेगी। वो अब ऐसा तो नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो पहले दिन से 24 साल उन्होंने जो जद्दोजहद की है उसका एक ही मतमा नज़र था, सिर्फ एक, इंसाफ, और इंसाफ की जो आंख है उसमें सारे बराबर, इंसाफ की नज़र में सारे बराबर। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बुरी बात है अगर हमारे इत्तेहादी कोई या हमारी अपोजिशन अपना एक्सप्रेशन करते हैं, वो बिल्कुल मुनासिब है। हाँ, ये बात ज़रूर हमारी अपोजिशन को समझनी चाहिए कि जब एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो जाए कि आप कोई भी बात जो आप कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था कि साइंटिफिकली उनका नज़रिया प्रूव हो जाता तो हमें मान लेना चाहिए था। अब ये साइंटिफिकली पूरी दुनिया में प्रूव हो गया कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे वही असल में एक विजनरी बात थी। और आपको पता है कि जब मुश्किल पड़ती है, कोई मुश्किल भी पड़े, आप कई दफ़ा बड़े मुश्किल हालात में, स्पेशली कोयटा के रिपोर्टर्स, कैमरामैन, बड़े मुश्किल हालात में आप लोग कई दफ़ा कवरेज कर रहे होते हैं न्यूज़ की, और असल आपके टैलेंट का पता ही तब चलता है कि जब कहीं पे बम धमाका है, कोई बहुत मुश्किल हालात हैं, वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि आप अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियाँ कितनी बेहतर और आपकी डिसीजन मेकिंग कितनी बेहतर होती है। तो असल तो पता वहाँ लगता है, नॉर्मल रिपोर्टिंग तो सारे लोग कर लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये साबित किया कि लीडर वही होता है जो प्रेशर में ठीक फैसले ले। जब ये सारा प्रेशर आया तो आपने देखा शुरू में मेरे अपने घर वाले, तमाम आप लोग भी ये सुनते होंगे, जी लॉकडाउन कर दें फौरी तौर पर, और ये क्योंकि पॉपुलर डिसीजन था। सिंध में हमारे जो भाई हैं वहाँ पर उन्होंने इसको फ़ौरन नाफिज किया क्योंकि अवाम इसे लाइक करती थी। शुरू में मीडिया ने भी वो बहुत पसंद किया और उसकी बड़ी तरवीज हुई। अब आज का पॉपुलर डिसीजन क्या है, क्योंकि इंडिया के मामलात हमारे सामने हैं, हमारे सामने बाकी पूरी दुनिया की इकॉनमी है। अमेरिका जैसे मुल्क ने एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं की, उन्होंने अपने शहर उस तरह बंद नहीं किए जैसे हमने किए। ज़्यादातर शहर को इक्का दुक्का जगहों पे लॉकडाउन ज़रूर हुए, चंद शहरों में, लेकिन यह साबित हो गया कि सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी। आज क्योंकि पॉपुलर ओपिनियन ये है कि सख्त लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, तो अब हमारे दोस्त जो सिंध में है वो लॉकडाउन करने की तरफ नहीं जाते, वरना 18वीं तरमीम के बाद आपके सूबे के पास भी इख्तियार है, सिंध के पास भी इख्तियार है, वो सख्त तरीन लॉकडाउन करना चाहें तो फौरी कर लें। लेकिन अब वो क्यों नहीं कर रहे सख्त लॉकडाउन? उसकी वजह ये कि अब ये पॉपुलर नहीं है, और उसके अपोजिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा पॉपुलर डिसीजन नहीं लिए, बल्कि वो डिसीजन लिए जो कौम के लिए ज़रूरी थे, जिसमें लॉन्ग टर्म कौम का फ़ायदा था। भले शॉर्ट टर्म हमें तनकीद का निशाना बनाया गया, शॉर्ट टर्म हमारे ऊपर प्रेशर आया, आपसे भी, मीडिया के दोस्तों से भी, हमारी अपनी फैमिलीज, सारी आवाम से उस टाइम, क्योंकि लीडर का और आवाम का फ़र्क ये होता है कि जो लीडर को नज़र आ रहा होता है वो आम शख्स को नज़र नहीं आ रहा होता, और अगर सबको नज़र आ रहा हो वो, तो फिर लीडर को लीडर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीडरशिप मुश्किल हालात में होती है, जो इमरान खान साहब ने प्रूव की। दूसरी बात ये है कि हुमायूं साहब ने कहा कि जी हमने पूरे मुल्क में लोडशेडिंग खत्म कर दी, उस पर उसके ट्विटर पर इसका ये बयान मौजूद है। बलूचिस्तान में इस वक्त 14 से 16 घंटे लोडशेडिंग होती है, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा और तालिबात, बिजनेसमैन, दूसरे तीसरे सारे इस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तो
तो क्या यहाँ पे बिजली की सहूलियात भी कैसे रहेंगी? और अगर खान साहब मतलब आपने कहा कि इंसाफ फराहम करने वाला लीडर होते हैं, तो यहाँ के जो बलूचिस्तान की आबादी है उसमें से अक्सरियत का दारोमदार यहाँ पे जो सनत नहीं है, तो उनका बॉर्डर के साथ जो है कारोबार मुंसलिक है, वहाँ पे जाते हैं कारोबार करते हैं। यहाँ के बॉर्डर गुज़िश्ता 3 माह से बंद है, एक बॉर्डर अभी खुला नहीं, कल इसका नोटिफिकेशन हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने 3 सवाल किए, तो पहला सवाल मैं दूसरी साइड से शुरू करता हूँ। बॉर्डर्स का आपको पता है कि वो खुशी से बंद नहीं किए गए, वो ये कोविड की वजह से जो सिचुएशन थी और पूरी दुनिया ने की है, सिर्फ पाकिस्तान ने नहीं किया। आप देखें तो बॉर्डर्स वाला काम तो अमेरिका ने भी एक स्टेज पे किया, सब ने किया कि पहले इन हाउस हम अपनी चीज़ें संभाल लें, फिर आमदो रफ्त हो, तो वो तो आपको पता है। दूसरी बात जो आपने NFC का कहा, आपको पता है कि कोविड की वजह से ओवरऑल कलेक्शन कम हुई, तो हुकूमत ने पैसे नहीं काटे। हम एक घर है जिसमें हम ये 4-6 भाई रहते हैं, GB और कश्मीर भी हमारे साथ हैं, तो हम ये जो 6 भाई रहते हैं, 7वां फेडरल का जो है, ये एक घर है, तो अगर घर में जो होगा वही बांटेंगे आपस में हम। तो इंशाल्लाह जो छोटा मोटा फ़र्क आया, आप बता रहे हैं 27 या 30 अरब का, वो भी इंशाल्लाह पूरा किया जाएगा आने वाले दिनों में। हालात बेहतर होने दें। बलूचिस्तान हमेशा प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मीटिंग्स में देखता हूँ उनकी हमेशा, जब भी चारों सूबों के बारे में मीटिंग्स होती हैं तो वो बड़ा वाज़े तौर पर कंसर्न्ड होते हैं हर चीज़ जो बलूचिस्तान में हो रही होती है गरीब आवाम की फलाह के लिए, कि उसमें ज़रूर फ़ैसले हों, तो इंशाल्लाह ये अच्छे फ़ैसले होंगे। 2018 के इलेक्शन से पहले PTI का वोटर्स बहुत मोटिवेटेड था, जोश था, लेकिन आप वो मायूस हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट डिलीवर करने में फेल हो चुकी है कि ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाए? देखिए, जो हमारा वोटर है उसने एक पर्पज़ के लिए वोट दिया था, और वो पर्पज़ था तब्दीली। वो तब्दीली देखना चाहता था वोटर, वो जो स्टेटस को था उससे मायूस था। वो तब्दीली क्या है? वो तब्दीली ये हुई है कि एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर है, अब जिसका नाम इमरान खान है, वो अपने घर का गैस का बिल खुद देता है, वो अपने घर का बिजली का बिल खुद देता है, जो मेहमान आते हैं उनके सारे खाने वाने के बिल वो अपनी जेब से देता है। वो अगर बाहर जाता है तो जो पुराने प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर डेवोस या न्यूयॉर्क जाता तो जहाँ $8.5 लाख डॉलर खर्च आता है, $7.5 लाख डॉलर खर्च आता है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो $60,000, और ज़्यादा से ज़्यादा किसी दौरे का खर्च आया तो वो $1.5 लाख, जहाँ पे दूसरों का 14.5 लाख डॉलर खर्च आता था। तो प्राइम मिनिस्टर ने, जिस प्राइम मिनिस्टर हाउस का खर्चा 1 अरब 40 करोड़ तक चला गया था, उसको वापस 65 से 68 करोड़ पे लाए। मैं आपको खुद बताता हूं कि 6-6 घंटे की काबीना मीटिंग में, 6-6 घंटे की लंबी काबीना मीटिंग में, ये हम आम घरों में हमें ऐसी बात नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे तो अशराफिया थी ना, यहाँ पे तो दौर चलते थे 2-2 दफ़ा खानों के। जो दोस्त आपके वहाँ कवरेज करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं कोई मुगालता नहीं कर रहा आपसे। तो अब 6-6 घंटे की कैबिनेट की मीटिंग में चाय और बिस्किट दिए जाते हैं। तो ये तब्दीली ऊपर से नीचे आती है। आपको वक्त देना पड़ेगा। जो 70 साल में नुकसान हुआ है वो 1.5 साल, 2 साल, 4 साल में पूरा नहीं हो सकता। हाँ, दुरुस्त सिमत प्राइम मिनिस्टर ने कर दी है। आपके जो इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे पिछले 10 साल में जिस बुरी तरह से हम स्ट्रगल कर रहे थे, आपके सामने अब अक़वाम आलम में हमारी क्या इज़्ज़त है। पहली दफ़ा को प्राइम मिनिस्टर कैदी वापस लाया है, और कैदी कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। पहली दफ़ा को पाकिस्तान में इतना बड़ा एहसास का प्रोग्राम जिसमें गरीब लोगों को पैसा बांटा गया, वो हुआ है। तो अगर आप देखें, और इवन अगर आप ये देखें जो हेल्थ में यहाँ हुआ है, ये अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना होते तो यकीन करें ना होता। इतनी बड़ी, पहले भी तो हम पे अजाब आते रहे, लेकिन ऐसा रिस्पॉन्स ना आता जो आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कमिटेड है गरीब के लिए। तो हाँ, आपको ये तब्दीलियाँ शायद नहीं नज़र आएंगी कि बड़े बड़े ठेके नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उनमें से बड़े बड़े जो है फल नहीं मिलता वापस, चाहिए नहीं किसी को। प्राइम मिनिस्टर की ना कोई मिल है, ना उनका कोई रिश्तेदार लोगों को किसी बेकरी में मारता फिर रहा है, ना वो किसी को ट्रैफिक वार्डन को उनका कोई रिश्तेदार बेटा भाई मारता फिर रहा है। तो ये वो तब्दीलियाँ जो हमने अपने अवाम के साथ वादा की थी, हम आम इंसानों की तरह आपके दरमियान में होंगे। मैं सड़क पे ट्रैवल करके आया हूँ सारा रास्ता आपके सामने। ये वो तब्दीलियाँ थी जो प्राइम मिनिस्टर ने आपके साथ वादा की थी, और वो तब्दीलियाँ अल्लाह का शुक्र है हो गई हैं। जो बाकी चीज़ें, जब ये चीज़ें सीधी हो जाएंगी, करप्शन कम होगी, तो बाकी मुल्क आपको सब कुछ खुद ही होता नज़र आएगा। मैं एक दफ़ा फिर तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मेहमान नवाजी का, आपके प्यार का,
اور دوبارہ سے پرائم منسٹر کا وہی پیغام کہ انشاءاللہ ہم مل کے اس وبا سے بھی لڑیں گے. صرف SOPs فالو کیجئے. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو. یہ ان